या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में बहुत सारे सेगमेंट्स और बड़े इंफॉर्मेटिव सेगमेंट होते हैं। तो आए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराक मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. جی مدنی لیکن ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شان. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے گئے. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے گئے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا. میرا قرار آپ سے گئے. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے گئے. گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت گئے. گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت گئے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے گئے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے گئے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا. میرا قرار آپ سے گئے. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے گئے. میری تو گستی کیا گئے میرے غریب نواز. میری تو گستی کیا گئے میرے غریب نواز. جو میرا گا گئے مجھے سارا پیار آپ سے گئے. جو میرا گا گئے مجھے سارا پیار آپ سے گئے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا. میرا قرار آپ سے گئے. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے گئے. حضور میں
ساری کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے گئے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے گئے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بغیر آپ سے گئے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک فرید بھائی آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی مدنی لیکن ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے یوٹیوب پر، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر ہمارا ایک لنک ہے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل۔ اس کو آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور فیڈ بیک بھی دیں اور ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آرٹ اینڈ کرافٹ۔ بچوں کی شام۔ جی مدنی کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ آرٹ اینڈ کرافٹ ہم نے اپنے پروگرام میں کیوں رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے آرٹ اینڈ کرافٹ اپنے پروگرام بچوں کی شام میں ایسے ہی رکھ لیا؟ جی نہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ آپ کے گھر میں بلکہ میرے گھر میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں، یعنی جو ہم استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، تو اس کو نہ پھینکیے اور روزانہ ہمارا پروگرام بچوں کی شام دیکھیے، اور جو آپ وہ چیزیں پھینکتے جو ہے نا، وہ اس کو ہم آپ کو ریسائکلنگ کرنا سکھاتے ہیں۔ جو ان میں جو آپ جو پھینکتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ آپ کی کام میں آ سکتی ہیں، تو ہمارے اشیل بھائی وہ آپ کو یہی سکھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ریسائکلنگ، یعنی جو ہمارے اشیل بتاتے ہیں کہ ناکارہ چیزوں کو کرامت بنانا سکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اشیل بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اشیل بھائی آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں؟ آج میں باسکٹ بنانا سکھا رہا ہوں جو کہ پلاسٹک بوتل کی مدد سے بنائی جائے گی۔ آپ باسکٹ بنانا سکھا رہے ہیں، چلیں بتائیں کیسے بناتے ہیں اس کو۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے چاہیے ایک پلاسٹک بوتل، اور ہمیں چاہیے ایک کٹر بلیڈ جس کی مدد سے ہم بوتل کو کاٹ سکیں، جی اور ہمیں چاہیے ایک سیزر، اور اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کچھ شیٹس، اور پھر ہمیں چاہیے شیٹس آپ نے خود بنائی ہیں شیٹس تو ملتی ہیں بازار رس میں، لگا کے؟ اچھا اچھا۔ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے آخر میں گلو گن جس کی مدد سے ہم اس کو جوائن کر سکیں۔ لیکن بچوں جو گلو گن، سیزر اور کٹر بلیڈ جو ہے اس کو آپ نے بڑے ہی احتیاط سے یوز کرنا ہے، اور چھوٹے بچے تو بالکل بھی یوز نہ کریں، اور جو ہے بڑوں سے وہ یوز کروائیں۔ جی شیل۔ تو سب سے پہلے آپ نے بوتل کے جو دو لائن دکھ رہی ہیں آپ کو، اس حصے کو پورا کاٹنا ہے اور یہ دونوں حصے آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مدنی کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اشیل بھائی کیسے بنا رہے ہیں، اور جو ہے آپ بھی خود ٹرائی کریے گا اس کو بنا کے، انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا بنے گا۔ بچوں کی شام۔ سیزر سے کٹ کریں، آپ چاہیں تو کٹر بلیڈ سے بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ۔ کٹر بلیڈ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ صبح کو جب ہم نیند سے جاگے، سباب ہو تیرا نام، یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، یا شبہ
اس کو کاٹنے کے بعد کیا اسٹیپ ہوگا؟ इसके काटने के बाद हम इसको पूरी शेप देंगे गोलाई में, यानी जो इसके बाकी हिस्सा बचेगा हम उसको काट देंगे। फिर इसके बाद जो गोलाई का हिस्सा बनेगा फिर उस पर हम कार्डबोर्ड शीट लगाकर फिर उसके बाद हम इस पर ग्लिटर वगैरह की शीट लगा, फिर हम इसके बाद इसका हैंडल बनाएंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा। कैंडल भी ग्लिटर शीट से बनेंगे? जी। कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में? मैक्सिमम 10 मिनट या 15। शायद जल्दी बन जाएगा ये। जी। माशाल्लाह हमारे अशील भाई बना रहे हैं और ये जो हमारे अशील भाई हैं ये बॉटल को रिसाइकिल कर रहे हैं। जय श्री माशाल्लाह प्लास्टिक बॉटल। अशील भाई कुछ कॉल शामिल कर लें अपने प्रोग्राम? जी कर चलें जी नहीं कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में और साथ में अशील भाई को भी हम जो है देखते रहेंगे। जी कॉल्स पे करें। मुबीन भाई, मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मैं आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत शौक से देखता हूँ। अल्लाह ताला आपके सिलसिले को मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। आमीन माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। आपने हमें कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप खुद भी देखें और इसकी दूसरों को भी दावत आम करें। माशाल्लाह देखें मलिक अशील भाई बना भी रहे हैं और अगर आप इनको कैमरा अगर फॉलो कर रहे हैं तो दिखा भी दें माशाल्लाह। जी अगली कॉल। मुबीन भाई, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाअल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? सारी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल। जी अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हंसला अत्तारी है। मैं आपको आज अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल, मेरा मदनी चैनल और हम सबका मदनी चैनल। जी अगली कॉल। तो मेरा नाम लैबा तारिया है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। यातन कहते हैं 1000 को अरबी में अल्फुन कहते हैं, 10,000 को अरबी में रतन अल्फुन कहते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। आपने हमें कॉल की, आप भी देखें और इसकी दूसरों को भी दावत आम करें। जी सुन भाई। जी माशाल्लाह इन्होंने कल के अरबी अल्फाज सुनाए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि 10,000 को अशरतु अल्फिन कहते हैं। अशरतु अल्फिन नहीं कहते बल्कि 10,000 को अशरतु आलाफिन कहते हैं। बाकी माशाल्लाह आपके जो दो जवाब थे वो बहुत अच्छे थे और दुरुस्त थे माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी अगली कॉल। मेरा नाम करामत मोहिउद्दीन अत्तारी है। मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। मुबीन भाई, आपका सिलसिला बच्चों की शाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मदीना दिखाए और आपको बाअमल माशाल्लाह हाफिज बनाए। जी आमीन। अगली कॉल। मैं शकरगढ़ से बात कर रही हूँ। मुझे आपका बच्चा की शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। आप खुद भी देखें और इसकी दूसरों को भी दावत आम करें। जी अगली कॉल। मेरा नाम सैफ इकबाल है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी शीर भाई आप क्या कर रहे हैं? आप हमें बस इस पे कार्डबोर्ड
काट कर फिर मैं इस पर नीचे लगाऊंगा, फिर इसके बाद इसको डेकोरेट करूंगा जब तक। माशाल्लाह डेकोरेट भी करेंगे रशीद भाई इंशाल्लाह जी। जी मतलब नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेगमेंट में हम क्या सीखते हैं? अरबी के अल्फाज और अरबी जुमले भी सीखते हैं। अरबी लफ्ज़ तो आज के आसान है, वो चीज़ें जो हमने देखी हैं और रोज़ ही देखते रहते हैं और खाते भी हैं। प्यारे बच्चे ये क्या है? गाजर। गाजर शौक से खाते होंगे। गाजर को अरबी में जज़रुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़रुन। और ये क्या है? पैसे। सबको अच्छे लगते हैं ना। पैसों को अरबी में नुकूदुन कहते हैं। क्या कहते हैं? नुकूदुन। नकूदुन नहीं, नुकूदुन। क्या कहते हैं? नुकूदुन। और ये क्या है? डिक्शनरी। क्या है? डिक्शनरी। उर्दू में इसको कहते हैं लुगत। क्या कहते हैं? लुगत। और अरबी में इसको कहते हैं कामूसुन। क्या कहते हैं? कामूसुन। गाजर को अरबी में जज़रुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़रुन। पैसों को अरबी में नुकूदुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नुकूदुन। और डिक्शनरी को अरबी में कामूसुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कामूसुन। गाजर को अरबी में क्या कहते हैं? पैसों को अरबी में क्या कहते हैं? और डिक्शनरी को अरबी में क्या कहते हैं? कामूसुन। माशाअल्लाह। गाजर को अरबी में जज़रुन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसों को अरबी में नुकूदुन कहते हैं। क्या कहते हैं? नुकूदुन। और डिक्शनरी को अरबी में कामूसुन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं अरबी में? जज़रुन। उर्दू में कहते हैं गाजर। और इसको उर्दू में लुगत भी कहते हैं। लुगत। अब पैसों को अरबी में क्या कहते हैं? गाजर को अरबी में जज़रुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़रुन। जज़रुन। पैसों को अरबी में नुकूदुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और डिक्शनरी को अरबी में कामूसुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन बताएगा? किस किस को याद है? कितने सारों को याद हो गया? वाह भाई। सबसे पहले पूछते हैं जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है, पैसे। कौन बताएगा? पैसे को अरबी में क्या कहते हैं? ये पूछते हैं आपसे। जी। अरबी में नाम भी बताएंगे ये अपना। पैसों को अरबी में नुकूजुन कहते हैं। क्या कहते हैं? नुकूजुन कहते हैं। नुकूजुन। आपका नाम? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान भाई। जी अयान भाई। अयान भाई क्या कहते हैं? नुकूजुन। नुकूसुन तो नहीं कहते हैं। चलें किसी और से पूछते। थोड़ी सी गलती कर। मैं अब आपसे ऐसा सारे दोस्तानों बैठ जाएं। ठीक है। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। जी मोहम्मद बिलाल भाई। अरबी में इसको के गाजर को कहते हैं। नहीं पैसों को। पैसों को नुकूदुन। नुकूदुन। क्या कहते हैं? जी माशाअल्लाह। बिलाल भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलो अब कौन बताएगा गाजर को अरबी में क्या कहते हैं? जी गाजर को अरबी में क्या कहते हैं? ये कौन बताएगा? चलें ये पूछते हैं हम। जी आपका नाम? मुनीर रजा। मुनीर भाई। जी मुनीर भाई, गाजर को अरबी में क्या कहते हैं? जज़रुन। जज़रुन। किसको? गाजर को। का आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। गाजर को अरबी में जज़रुन कहते हैं। चलो अब कौन बताएगा कि डिक्शनरी को अरबी में क्या कहते आपने एक बात बोली थी, उस पर इतना बच्चे भूल गए हैं। जी भूल गए। चले अब आखिरी वाले से पूछ लेंगे। नहीं आपने एक बात बोली थी। जी अरबी में नाम बताने की ना। ये बात थी। चलिए चले इनसे पूछ। अब ऐसे करिएगा ठीक है, ऐसे इनसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इसमें बिलाला। इसमें बिलाला। माशाअल्लाह। डिक्शनरी को अरबी में कामूसुन कहते हैं। डिक्शनरी को अरबी में कामूसुन कहते हैं। और बिलाल भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैंने अरबी में नाम बताया। माशाअल्लाह। चलो अब कौन तीनों सुनाएगा एक साथ? कोई है बगैर देखे? तीनों अरबी में सुनाएगा। चलें अब पूछते हैं आपसे। वो अरबी में नाम भी बताएंगे। जी इसमें मोहम्मद मुजम्मिल, जज़ाजुन, नऊदुन। अब मेरी तरफ देखिए, उनकी तरफ। आप बताएंगे भी ना किसको कहते हैं जज़रुन? गाजर को जज़ाजुन कहते हैं, पैसों को नऊदुन कहते हैं। गाजर को क्या कहते हैं? जज़ाजुन। जज़ाजुन नहीं है। चले आप दूसरा सुने। चले हंसना नहीं है। हंसना नहीं किसी ने, ठीक है ना, सीधी लजारी रहती है। पैसों को क्या कहते हैं? ऐसे नहीं हंसते। नऊदुन। और डिक्शनरी को?
कमूसन। जी माशाल्लाह, इनके 2 जवाब तो दुरुस्त हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तीसरे में थोड़ी सी गलती हो गई थी। जी गाजर को अरबी में जज़रुन कहते हैं, क्या कहते हैं? पैसों को अरबी में नुकूदुन कहते हैं, क्या कहते हैं? और डिक्शनरी को अरबी में कामूसुन कहते हैं, क्या कहते हैं? गाजर को अरबी में क्या कहते हैं? पैसों को, और डिक्शनरी को। जी तो प्यारे बच्चों और मदीना चैनल के नाज़रीन, ये थे आज के हमारे अरबी अल्फाज जो यहाँ के अक्सर बच्चों को तो उम्मीद है याद हो गए होंगे और कुछ ने हमें सुनाए भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स शामिल कर लेते हैं, फिर हम अशील भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी कॉल्स प्ले करें। मेरा नाम सानिया खान अतारिया है। मैं डेरा मुराद से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको अरबी अल्फाज सुनाना चाहती हूँ। 100 को अरबी में आनातुन और कहते हैं, और 1000 को अरबी में अल्फुन कहते हैं, और 10,000 को अशरातो आलाफे कहते हैं। अल्लाह ताला सैन भाई को मजीद से मजीद कहते हैं अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हसन भाई, ये अरबी के अल्फाज, इनके अरबी के अल्फाज, पहले तो इन्होंने दुआओं से नवाजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल फरमाए। और आपने 100 को कहा कि मिया नातुन कहते हैं, तो मिया नातुन नहीं कहते बल्कि मिअतुन कहते हैं। और बाकी जो आपने 2 अल्फाज सुनाए कि 1000 को अरबी में अल्फुन और 10,000 को अशरत व अलाफिन, वो माशाअल्लाह आपके दोनों दुरुस्त हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम अजहर महमूद है और मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मुझे मुबीन भाई आपका शाम का सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारे लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अशील भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ तो ये तक देखें, पहुँचे आप? ये इस तरीके से आपने कार्डबोर्ड शीट को इसके नीचे लगानी है। फिर इसके बाद हम इसकी हैंगर बनाए, फिर इसके बाद हम इसको डेकोरेट फिर हम इसके बाद हम इसको डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए आपने मुख्तलिफ शीट लेनी है। फिर आपने इस तरीके से, मैं दिखाता हूँ। की सुबह को जब हम नींद से जागे, ये डेकोरेट करने के लिए ना इसको? जी सुबह को जब हम नींद से जागे, सबाब हो तेरा नाम, या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना। तो इस तरह ये जुड़ जाता है। बच्चों की शान। तो शिव भाई शीट स्टिकेबल होती हैं? ये शीट ऐसी होती है, ये ग्लिटर शीट होती हैं और ये आराम से मुड़ जाती हैं, यानी इनको फॉर्मिक शीट जैसे। फॉर्मिक शीट, माशाअल्लाह। बच्चों की शान। ये देखिए मदनी के नाज़रीन में प्यारे प्यारे बच्चों, देखते हैं आप कि हमारे अशील भाई बना रहे हैं। और अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आपने समुंदर में रहने वाली कई मखलूक़ात को देखा होगा, जैसे कि मछलियाँ, टर्टल्स, सी स्नेक्स, क्रैब्स और झींगे वगैरह, और इनकी यूनिक स्पेशलिटी के बारे में भी सुना होगा। लेकिन आज हम इस समुंदर में रहने वाले एक ऐसी हैरत अंगेज़ मखलूक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जिसके बारे में अभी दुनिया नहीं जानती। बच्चों, मुल्क माल्टा के समुंदर में एक डीप डाइव करने वाला एक डाइवर उस वक्त हैरान रह गया जब उसने समुंदर की गहराई में एक ऐसी मछली देखी जो बहुत ही हैरत अंगेज़ थी। उस डाइवर ने बताया कि उसने अपने 40 इयर्स के कैरियर में कभी ऐसी अजीबो-गरीब मछली नहीं देखी थी। उसने कहा कि कभी वो इसे जेलीफिश, कभी व्हेल तो कभी डॉल्फिन की शक्ल में देखता। उस मखलूक की अजीब
بات یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ تھی، اس کے آر پر دیکھا جا سکتا تھا، اس کے منہ اور اندر موجود اسپائنل کارڈ اور ریبز بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ تقریباً 12 انچ لمبی اور 8 انچ چوڑی تھی۔ اس کا منہ اور باقی ٹیوب نما جسم بھی مچھلی جیسا ہی معلوم ہو رہا تھا اور ڈائیور اس کو ٹچ بھی کر سکتا تھا، پر مالٹا کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کرنے کے بعد اس ڈائیور کو معلوم ہوا کہ جس چیز کو اس نے دیکھا ہے وہ مچھلی نہیں بلکہ سیلپ کی ایک قسم ہے، جو کہ واقعی میں حیرت انگیز ہے۔ یہ فش یا دوسری آب حیات کی فیملی میں نہیں آتی۔ سیب کی کو اکثر جیلی فش سمجھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ سیب بہت تیزی سے گرو کرتی ہیں، 48 گھنٹوں میں میچیور ہو جاتی ہیں اور ہر گھنٹے میں اپنی باڈی لینتھ 10% بڑھا لیتی ہیں۔ سیب نارملی 2 ہفتے سے 3 مہینوں تک زندہ رہتی ہیں اور اس کے بعد اسے ٹیونا نامی مچھلی کھا جاتی ہے۔ اس ایریا میں سیب کو کچھ بار پہلے بھی دیکھا گیا تھا۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک کی قدرت کے کیسے انمول خزانے موجود ہیں جن کے بارے میں ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جی مبین بھائی، یہ تھی آج کی نیوز۔ ماشاءاللہ، بہت ہی ایک اچھی اور ایک انفارمیٹیو نیوز تھی۔ اور مچھلی کا نام کیا تھا؟ سیلپ۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ اپنے دیکھی بھی اور سگنیفیکنٹ میں آپ کو دکھائی بھی۔ تو جی مدنی ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی کالز پلے کریں۔ میرا نام محمد ظہیر خان ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں کال کی۔ جی اگلی کال۔ مبین بھائی، مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت پسند ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، آپ کو پسند ہے، آپ بھی خود دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت عام کریں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد مزمل اتاری ہے، میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے بچوں کی شام سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو عربی کے الفاظ سناؤں گا۔ فلٹر شدہ پانی کو ماء مصفا کہتے ہیں، سالن کو عربی میں مرقون کہتے ہیں، سلاد کو عربی میں سلطاتن کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں کال کی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حسن جی، حسن بھائی۔ ماشاءاللہ، انہوں نے تو شاید 1 ہفتے پہلے کا سبق سنا ہے کہ فلٹر شدہ پانی کو معاون مصفا، سالن کو مرقن اور سلاد کو سلطتن کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کے تینوں جواب درست ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی مدنی ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں واقعہ سنیں۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ضیاء بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو ضیاء بھائی، آج آپ ہمیں کون سا واقعہ سنا رہے ہیں؟ آج بھی میں آپ کو اللہ عز و جل کے 2 ولیوں کا واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی ضیاء بھائی۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے سیگمنٹ میں واقعہ سناتے ہیں، ایک اسلامی واقعہ۔ تو آج جو واقعہ ہے وہ اللہ کے ولی کا واقعہ ہے۔ 2 اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے اس واقعے میں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے ولی حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی محفل میں جلوہ کرتے، اور وہاں پر آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، اور اس محفل میں اللہ عز و جل کے ولیوں کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ عز و جل کے ولیوں کی کرامتیں سنائی جا رہی تھیں۔ تو اللہ عز و جل کے ایک ولی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اس محفل میں ذکر ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تھیں، اور ان کا ایک واقعہ بھی سنایا، اور واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی طرح ایک محفل میں حاضر تھے، اور وہاں پر بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ بڑے باکمال ہیں، ان کی بڑی خوبیاں ہیں۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ رات کو اپنے چراغ میں تیل کی جگہ پانی ڈالتے ہیں، اور ساری رات ان کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سچا بندہ اور اللہ عز و جل کا مومن بندہ، نیک بندہ اپنے سچے دل سے کامل عقیدے کے ساتھ کسی پہاڑ کو ہٹنے کا کہے،
کسی پہاڑ کو ہٹنے کا حکم دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ٹھوکر ماری تو پہاڑ ہلنے لگا، اور جو آپ کے پاس ساتھی تھے وہ ڈر گئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا کہ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو کہا کہ پہاڑ رک جا، ہم نے تو صرف اپنے ساتھیوں کو مثال بیان کرنے کے لیے تجھے ٹھوکر ماری تھی، اب تو رک جا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے رکنے کا کہا تو وہ پہاڑ فوراً رک گیا۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ سنا، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کا بندہ کامل یقین کے ساتھ کسی دیوار سے کہے کہ تو مجھے کھجور کھلا، تو اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اسے دیوار سے تازہ کھجوریں کھلا سکتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیوار پر ہاتھ مارا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیوار پر ہاتھ مارا تو اس دیوار سے تازہ کھجوریں نکلنے لگی، اور لوگوں نے آج ایسی کھجوریں کھائی تھیں جو کسی درخت سے نہیں نکلی تھیں، بلکہ اللہ پاک کے کرم سے ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی کرامت سے دیوار سے نکلی تھیں۔ تو یہ پورا واقعہ تھا۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے اور اچھے واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی مدنی کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ تھا آئیں واقعہ سننے سیگمنٹ۔ اب چلتے ہیں شیر بھائی کی طرف۔ جی شیر بھائی، آپ کا بن گیا ہے؟ جی میرے بن چکا ہے، اور میں نے جو پروڈکٹ ہے وہ گھر سے ہی بنا کے لایا، تو وہی بنا ہوا ہے، اور یہ بھی۔ چلیں وہ جو ہے آپ گھر سے بنا کے لائے وہ ایکسٹرا ڈیکوریٹ ہوا ہے۔ جی چلیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں مدنی کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ انہوں نے یہاں بنایا ہے اور یہ گھر سے بنا کے لائے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ آپ کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل گفٹ کے لیے ہی یہ بنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ انہوں نے بنایا ہے، یہاں پر بنایا ہے، اور گھر والا جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس میں تو لڈو بھی ہیں شیر بھائی، کون کھائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی یہ بنا سکتے ہیں اور ضرور ٹرائی کریے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی یہ اچھا بنے گا انشاءاللہ۔ اشرف بھائی، اس کا ایک بار آپ پروسیس جو ہے دوبارہ بتا دیں، تاکہ جو مدنی کے ناظرین جو ہیں وہ ایک بار آپ کی جو آواز ہے وہ ریکارڈ کر لیں۔ جی تو سب سے پہلے آپ نے بوتل لینی ہے، اور بوتل کے سینٹر والے حصے کو آپ نے کاٹنا ہے، جس طریقے سے اس میں لائن بنی ہوتی ہے، یعنی جس پہ ریپر چڑھا ہوتا ہے وہ سائڈ آپ نے کاٹنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کی آؤٹ لائن تیار کرنی ہے، اس کو پورے پراپر شیپ میں لانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کارڈ بورڈ پہ اس کو چپکانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں، جو کریں آپ کی مرضی، جیسا آپ کرنا چاہیں۔ جی بالکل ماشاءاللہ۔ اشیل بھائی نے پروسیس بھی آپ کو پورا بتا دیا ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر اشیل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو بھی مزید برکت عطا فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام پہ پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل نیو سیگمنٹس کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام بھی کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔